Good morning. காலை வணக்கம். We are very glad to see you all. உங்களை மீண்டுமாக பார்ப்பது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. Dear brothers and sisters in Christ, with immense joy, Calvary's Grace Bible Church invites you all for online worship. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த கால்வரி கிரேஸ் பைபிள் சர்ச்சின் ஆன்லைன் வர்ஷிப்பிற்கு நாங்கள் உங்களை வரவேற்கின்றோம். Let us look to God and ask God to bless our worship this morning. தேவன் நம்முடைய ஆராதனையை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் ஜெபத்திலே தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். Let's pray. ஜெபிப்போம். Gracious God, Heavenly Father, thank you for giving us this day. Thank you for helping us to, Lord, worship you and thank you. Lord, you are our God, you are our Savior. You have given us this wonderful privilege to come before your presence, to exalt your name and to magnify your name and to worship your name. Lord, we are here to exalt your name and praise your name. Heavenly Father, as we, Lord, spend our time together in worshiping you, in thanking you, Lord, give us grace and help us to concentrate and help us to, Lord, focus on God and God's deeds. And help us to, Lord, exalt your name, O God Jesus, through our worship. Lord, as we worship, we expect your divine presence in our midst. Lord, we expect the work of the Holy Spirit, the illuminating power of the Holy Spirit in our midst this morning, to understand all the mysteries of God, to understand all the revelation of our God. Lord, Heavenly Father, we pray that you would be with us and bless us, O God Jesus, throughout our worship, O God Jesus. Lord, as we are going to, Lord, give thanks and praises, Lord, be with us in our praises. As we are going to sing songs and glorify your name, Lord, help us to glorify your name, O God Jesus. Glorify your, Lord, wonderful deeds through our worship, O God Jesus. Heavenly Father, we commit all of us. Lord, take control of us. Take control of our worship. Lord, help us not to take credit for ourselves, but Lord, rather help us to give credit to you and to all the things that you have been doing in our life, O God Jesus. Heavenly Father, we want to thank you, we want to praise you. Lord, we commit, Lord, be with us from beginning to the end of our, Lord, worship, and help us to, Lord, understand the very presence of God. Help us to understand the very importance of our worship this morning. Lord, we give you all glory and honor. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Now I call upon the worship team to come and lead us in singing. நான் இப்பொழுது நம்முடைய ஆராதனை குழுவினரை முன்பாக வந்து நம்மை ஆராதனைக்குள்ளாக நடத்தும்படியாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Good morning. காலை வணக்கம். Thank you so much for tuning in and welcoming us into your families. இந்த ஆன்லைன் ஆராதனையை பார்ப்பதன் மூலமாக எங்களை உங்கள் குடும்பத்திற்குள்ளாக நீங்கள் வரவேற்பதற்கு நன்றி. To worship the God whom you welcomed into your hearts. இந்த ஆன்லைன் ஆராதனையின் மூலமாக நீங்கள் உங்கள் இருதயத்திற்குள்ளாக உங்கள் குடும்பத்திற்குள்ளாக நீங்கள் வரவேற்ற அந்த தேவனை ஆராதிப்பதற்கு. Yes, the God who came in search of you. ஆம், இந்த தேவன் நம்மை தேடி நாடி வந்தவர். The God who wants to dwell in your hearts and who wants to live in your heart. இந்த தேவன் நம்முடைய இருதயத்திற்குள்ளாக வாசம் செய்ய வாஞ்சிக்கக்கூடிய தேவன். We are so happy to worship God this morning with you all. இந்த காலை பொழுதிலே உங்களோட கூட சேர்ந்து தேவனை ஆராதிப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியம். Join us singing this beautiful Tamil song. இந்த அழகான தமிழ் பாடலை எங்களோடு சேர்ந்து பாடுங்கள். என்னை தேடி வந்த மீட்டவரே, தினமுமக்கே மகிமை. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க,
பூமியிலே சமாதானமும் பெரியும் உண்டாகட்டும். இந்த பூமியிலே சமாதானமும் பெரியும் உண்டாகட்டும். ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. தேடுகிற அனைவருமே மகிழ்ந்து கரை கூறட்டும். தேடுகிற அனைவருமே மகிழ்ந்து களி கூறட்டும். இன்று பாடுகிற யாவருமே பரிசுத்தமாகட்டுமே. ஐயா பாடுகிற யாவருமே பரிசுத்தமாகட்டுமே. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. We are in such a strange time worshiping God. நாம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலை மிகவும் நமக்கு புதிதானதாக ஏற்ற ஒரு கால சூழ்நிலையாக காணப்படவில்லை. If we look into Bible, we have many such characters where they have worshipped God during their hard times. நாம் வேத புஸ்தகத்திலே பார்க்கும் பொழுது அநேக பரிசுத்தவான்கள் கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் தேவனை அவர்கள் ஆராதனை செய்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். We see Noah worshipping God during his strange times. நோவா தன்னுடைய உபத்திரவமான காலத்தின் மத்தியிலும் தேவனை துதித்தார். We also see Job worshipping God during his scary times of his life. யோபு கூட தன்னுடைய பயங்கரமான கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் கூட தேவனை துதித்தார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். We see many people worshipping God in fire and even in lion's den. நாம் அநேக பரிசுத்தவான்கள் அக்கினி சுவாலையிலும் சிங்கக்கேபியிலும் தேவனை ஆராதனை செய்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். And today we are worshipping God during a pandemic. இன்று நாமும் கூட இந்த விதமான ஒரு நோயின் காலகட்டத்தில் நாம் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். What makes these people, even us, worship God? எந்த ஒரு காரியம் நாம் வேத புஸ்தகத்திலே பார்த்த பரிசுத்தவான்கள் மற்றும் நம்மையும் கூட தேவனை ஆராதிக்க செய்கின்றது? I'm sure you'll agree with me if I tell it's love of God what made these people and us to worship God this morning. நீங்கள் நிச்சயமாக என்னோடு கூட ஒப்புக்கொள்வீர்கள், தேவனுடைய மாறாத அளவில்லாத அன்பு தானே நம்மையும் நாம் வேத புஸ்தகத்திலே பார்க்கின்ற பரிசுத்தவான்களையும் தேவனை துதிக்கும்படியாக செய்கிறது. We have tasted His goodness. நாம் அவருடைய நன்மையை ருசித்து பார்க்கின்றோம். No matter what comes and goes, nothing will stop us from singing His love. நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு காரியம் வந்து கடந்து சென்றாலும் நாம் தேவனை துதிப்பதை அதால் தடுக்க முடியாது. And the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down. Join us and sing. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know.
When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಸೆಲುವ ಯೇಸು ಉಂಟು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಬೆಳಕು ಸೆಲುವ ಯೇಸು ಉಂಟು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. Thank you so much, Lord. நன்றி கர்த்தரே. Lord, we thought we were alone in this. கர்த்தாவே, நாங்கள் தனிமையிலே தவித்துக் கொண்டிருந்தோம். We thought we were fighting alone. நாங்கள் தனிமையிலே போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தோம். We thought we were left to handle everything on our own.
எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தனியாகவே சமாளிக்க போகின்றோம் என்று நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தோம். Lord, time and again you proved, you showed that you're walking with us. கர்த்தாவே, மீண்டும் மீண்டும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்று நீங்கள் எங்களுக்கு உணர்த்தி வருகின்றீர். கர்த்தாவே, You're shown that you're protecting us. நீர் எங்களை பாதுகாப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம். Lord, thank you for covering us under your wings. கர்த்தாவே, உம்முடைய சிறகுகளினால் எங்களை நீர் மூடி காத்தமைக்காக நன்றி. கர்த்தாவே, We can only thank you, Father, for all that you did for us. நீர் செய்த எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் உம்மை துதிப்பது மாத்திரமே சரியான காரியமாகும். கர்த்தாவே, We can only thank you. நாங்கள் நன்றி மாத்திரமே செலுத்த முடியும். வல்லவரே, நல்லவரே, வல்லவரே, நல்லவரே, நன்றி 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 என்று நாள்தோறும் பாடிடுவோம். நன்றி 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 என்று நாள்தோறும் பாடிடுவோம். காண்பவரே, காப்பவரே, காண்பவரே, காப்பவரே, நன்றி 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 என்று நாள்தோறும் பாடிடுவோம். நன்றி 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 என்று நாள்தோறும் பாடிடுவோம். பாவங்களை போக்கிவிட்டீர், பாவங்களை போக்கிவிட்டீர், நன்றி 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 என்று நாள்தோறும் பாடிடுவோம். நன்றி 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 என்று நாள்தோறும் பாடிடுவோம். நோய்களெல்லாம் சுமந்து கொண்டீர், நோய்களெல்லாம் சுமந்து கொண்டீர், நன்றி 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 என்று நாள்தோறும் பாடிடுவோம். நன்றி 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 என்று நாள்தோறும் பாடிடுவோம். What a wonderful privilege for each one of us to worship God this morning. தேவனை துதிப்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட மகா பெரிய ஸ்லாக்கியம். How many of us are really happy to praise God? எத்தனை பேர் நீங்கள் தேவனை துதிக்க உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியாக உள்ளீர்கள்? How many of us really can agree with me that God's love is better than our life? எத்தனை பேர் என்னோடு கூட ஒப்புக்கொள்கின்றீர்கள் தேவனுடைய அன்பு ஜீவனை பார்க்கிலும் மேன்மையானது என்று? If you have your Bible, kindly turn to Psalm number 63 verses 3 and 4. வேத புஸ்தகம் இருக்குமென்றால் நீங்கள் சங்கீதம் 63 அதிகாரம் வசனங்கள் 3-4 நேராக திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Please listen as I read for you. நான் வாசிக்கும்போது நீங்கள் கவனியுங்கள். Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live. ஜீவனை பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது, என் உதடுகள் உம்மை துதிக்கும், என் ஜீவனுள்ள மட்டும் நான் உம்மை துதித்து உமது நாமத்தை சொல்லி கையெடுப்பேன். This should be our attitude as we worship God and thank God. நாம் தேவனை துதிக்கும் பொழுது, நன்றி செலுத்தும் போது இப்படியான சிந்தனை நமக்குள்ளாக காணப்பட வேண்டும். Because God's love is better than our life. காரணம் ஜீவனை பார்க்கிலும் தேவனுடைய கிருபை நல்லது என்று வசனம் சொல்கின்றது. Because He is the author of our life. காரணம் அவரே நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறவராக காணப்படுகிறார். So we must have praises in our lips. ஆகவே நாம் நம்முடைய உதடுகளிலே அவருடைய துதியை எப்பொழுதும் கொண்டிருக்க வேண்டும். And we must praise Him as long as we live. நமக்கு ஜீவன் உள்ள வரையில் நாம் அவரை துதிக்க வேண்டும். Let's continue to worship God and thank God. நாம் தொடர்ந்து தேவனை
துதித்து நன்றி செலுத்துவோம். He is worthy to receive all honor and praise. நம்முடைய எல்லா விதமான துதி கனத்திற்கும் பாத்திரர் அவர். He is so mindful and thoughtful of our life. அவர் நம்மீது கரிசனையுள்ள நம்மை நினைவு கூறுகின்ற தேவன். Because of him we live, move and have our being. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருப்பதின் நிமித்தமாகத்தான் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய ஜீவன் நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது. He has forgiven all our sins, transgressions and iniquities and adopted us into his family. நம்முடைய பாவங்கள், அக்கிரமங்கள், மீறுதல்கள் யாவற்றையும் மன்னித்து அவர் நம்மை தம்முடைய பரிசுத்தமான குடும்பத்திற்குள்ளாக நம்மை சேர்த்திருக்கின்றார். He has given us his precious word, the Bible, for us to grow and glow for his glory. அவர் நமக்கு அவருடைய விலையேற பெற்ற வார்த்தையை கொடுத்து அதன் மூலமாக நாம் வளர பிரகாசிக்க அவர் கிரியை செய்கின்றார். He has sent the Holy Spirit to counsel, comfort and lead us into all the truth. நமக்கு நல்ல விதமான ஆலோசனை சொல்ல, நம்மை தேற்ற, நம்மை சத்தியத்திற்குள்ளாக நடத்தும்படியாக அவர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை தந்தருளியுள்ளார். And his unconditional love and unending grace still with us. அவருடைய நிபந்தனையற்ற அன்பு, அவருடைய முடிவில்லாத கிருபை. As you praise and thank God, remember all the good things what you heard this morning. நீங்கள் இப்படியாக தேவனை துதித்து நன்றி செலுத்தும் போது நாம் வாசிக்க கேட்ட எல்லா விதமான தேவனுடைய நற்குணங்களை யோசித்து பாருங்கள். All these privileges are possible because of God. நாம் இந்த எல்லா விதமான நன்மைகளை நாம் பெறக்கூடிய காரணம் தேவனுடைய கிருபை. All these opportunities are possible because of God. எல்லா விதமான வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்க காரணம் தேவனுடைய கிருபை. This gives us sufficient reason to thank him and praise him. இது நாம் தேவனை துதிக்க நமக்கு போதுமான காரணமாக அமைகின்றது. Would you join with me to praise God and thank God? என்னோடு சேர்ந்து தேவனை துதித்து நன்றி செலுத்த தயாராக உள்ளீர்களா? Let us praise him. நாம் அவரை துதிப்போம். Dear God, Heavenly Father, once again, Lord, we acknowledge what a great God you are. What a wonderful God you are. What a thoughtful, mindful God you are. What a miracle working God you are. We want to thank you, Lord. We want to praise you, Lord. We want to exalt you, Lord. Lord, we want to worship you this morning. Yes, Lord, as long as we live, we want to praise you, Lord. Lord, we have songs in our lips. We have, Lord, praises in our lips. We want to praise you. We want to thank you. Not only in our lips, but also in our heart, Lord. Lord, we are so marveled. We are so amazed to see how a great God you are. What a wonderful God you are. We want to thank you, Lord. You are worthy to receive all our honor and praises. You are so mindful of our life. Lord, we exist in this world because of you, because of your power, because of your presence. We want to thank you. We want to acknowledge your goodness in our life, O God Jesus. Heavenly Father, thank you, Lord, for forgiving all our sins and transgressions and iniquities, O God. Thank you, Lord, for adopting us into your family. Thank you, Lord, for the wonderful, Lord, privilege that we enjoy in your house, O God Jesus. Heavenly Father, Lord, this morning we want to thank you, we want to praise you for your wonderful word which you have given to us to grow and glow and bring glory to your name, O God Jesus. Heavenly Father, because of the Holy Spirit who is there constantly with us to counsel us, to comfort us and to lead us into all the truth. Thank you, Lord, for his illuminating work in our life, O God Jesus. Lord, we enjoy your unconditional love and unending grace in our day-to-day life. We want to thank you, we want to praise you, Lord. Lord, thank you for all these privileges that you have given to us. Thank you, Lord, for revealing who you are to us, O God Jesus. Thank you, Lord, for giving us the reason and the reasons to praise you and thank you, O God Jesus. We give you all glory and honor. We praise you in Jesus' name. Amen. Let us continue to pray to God. நாம் தொடர்ந்து ஜெபத்திலே தேவனை நோக்கி பார்ப்போம்.
When we pray, நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது God hears our prayers. தேவன் நம்முடைய ஜெபங்களை கேட்கிறார். I hope and believe that many of us have our own prayer points. நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் தேவன் நம்முடைய ஜெப குறிப்புகளை கேட்கிறார் என்று. Many times we used to pray for various prayer points. அநேக முறை நாம் பலவிதமான ஜெப குறிப்புகளுக்காக ஜெபித்திருக்கின்றோம். Whatever the worries, whatever the difficulties that we have, let us give to God and pray this morning. எந்த விதமான பிரச்சனை குழப்பம் நம்மை சூழ்ந்திருந்தாலும் நாம் அவற்றை ஜெபத்தின் மூலமாக தேவனிடத்திலே சமர்ப்பிப்போம். 1 Peter chapter 5 verse 7 says, "Give all your worries and cares to God, for he cares about you." இப்படியாக 1 பேதுரு 7:5 சொல்லுகின்றது, உங்களுடைய கஷ்டங்களை நீங்கள் தேவனிடத்திலே சமர்ப்பியுங்கள், அவர் உங்களுக்காக பரிதாபப்படுகிறார். Giving is an opportunity for us. Give and throw everything to God. தேவனிடத்திலே சமர்ப்பிப்பது நம்முடைய கஷ்டங்களை அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு. Because he cares for us. காரணம் தேவன் நம் மீது கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கின்றார். This morning let us pray for God's special care and grace upon Pastor Devadas, Brother Chellappa, Mrs. Stella Yesupadam, and Mr. Las's mother, Mrs. Arukimeri, to get total recovery from ailment. வாசிக்கப்பட்ட நபர்கள் இவர்கள் மீது தேவனுடைய விசேஷமான கிருபை மற்றும் தேவனுடைய அனுக்கிரகம் இருந்ததற்காக நீங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள். Pray against the spirit of fear, depression, suicide, addiction to different kinds. சமயங்களிலே மக்களுடைய மனதிலே காணப்படுகின்ற குழப்பங்கள், மன அழுத்தம், தேவனுக்கு புறம்பான சிந்தனைகள், அவர்கள் போராடி அதிலிருந்து மீண்டு வரும்படியாக ஜெபியுங்கள். Pray for the government, the ministers and the rulers of our nation for more effective plans that will benefit the people for wise use of nation's wealth. நம்முடைய அரசாங்கம், அமைச்சர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் நல்ல விதமான திட்டங்களை பயன்படுத்தி அது மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைய ஜெபியுங்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் நம்முடைய தேசத்தின் பொருளாதாரம் மிக சரியாக பயன்படுத்தும்படியாக ஜெபியுங்கள். Pray for a resolution of all border disputes, especially with China, Pakistan and Nepal. சைனா, பாகிஸ்தான் மற்றும் நேபாள் பார்டரிலே காணப்படுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு காணும்படியாக ஜெபியுங்கள். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Gracious God, Heavenly Father, once again, Lord, we come before you with our petitions and prayers. Lord, we have a confidence. When we pray to you, when we give all our worries and cares, Lord, you are there to care for us. You are there to answer us according to your will and purpose. This is the confidence that we have. Yes, Lord, thank you, Lord, for listening our prayers. Thank you, Lord, for answering our prayers. Even this morning we pray for your special care and grace upon Pastor Devadas, Brother Chellappa and Mrs. Stella Yesupadam, and on Mrs. Arukimeri. Lord, help these dear ones to get recovery from their ailment, whatever may be their ailment, whatever may be the difficulties that they are facing in their life. Lord, we pray that you would be with them and continue to, Lord, strengthen them and give them needed strength and needed energy. Continue to bless them with good health and strength. And Lord, help them to experience the grace of God is sufficient in their life. Help them to experience the healing of God, the touch of God in every moment of their life, O God Jesus. Heavenly Father, there are sicknesses which is impossible by doctors, which is impossible to heal by the medicines. But Lord, we believe you are our God and you are our best physician. Lord, you are there to touch them. You are there to heal them. Lord, we pray that you would heal them and bless them, O God. Heavenly Father, this morning we pray for the government, the ministers and rulers of our nation.
Lord Heavenly Father, you are the one who brought them to the power. Lord, you are the one who have given them, Lord, authority and Lord, honor for them to rule this nation. Lord, as they rule, Lord Heavenly Father, we pray that they would have effective wisdom and knowledge and skill to, Lord, help the people to come out from different issues. Lord, we pray for, as they use their authority to use and to build the nation for prosperity. Lord, we pray that they would use the nation's wealth in a proper manner, O God Jesus. Continue to be with them and bless them. We also pray against the spirit of fear, depression, suicide, and addiction to different kinds of things that people are facing in their day-to-day life. There are so many people, Lord, really literally under the grip of fear of spirit of fear. Lord, continue to, Lord, remove the spirit of fear from them, depression from them, suicidal thoughts from them, addiction from them, O God Jesus. Heavenly Father, we ask you to, Lord, heal each one of them, O God Jesus. We ask you to, Lord, deal with them in this kind of areas as they struggle in their day-to-day life. We pray and ask you a special grace of power upon them. Lord, we also pray as our nation is facing threat from our neighbors. Lord, there are so many border issues which is unresolvable. Lord, we pray for your special wisdom upon our ministers. Lord, as they have a discussion and talk with the neighboring countries and their leaders, Lord, we pray that they would bring amiable solution to all the disputes that we have. Lord, Heavenly Father, we ask you to, Lord, interfere in this area. Lord, we ask you to, Lord, redeem our country from all these problems, O God Jesus. We thank you for hearing our prayers. We give you all glory and honor. We pray in Jesus' name. Amen. Dear brothers and sisters, this is the time for us to celebrate the table of the Lord. அன்பான சகோதரனே சகோதரி, இது நாம் கர்த்தருடைய பந்தியை உபசரிக்கக்கூடிய நேரம். As you all know that the table of the Lord is very important part of our worship. உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த வண்ணமாக தேவனுடைய பந்தி நம்முடைய ஆராதனையிலே ஒரு மிகவும் முக்கியமான பங்காக காணப்படுகிறது. So we must take part in the table of the Lord with most reverential attitude. ஆகவே நாம் இந்த கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறும்பொழுது மிகவும் பயபக்தியோடு இதிலே நாம் பங்கு பெற வேண்டும். When we say the Lord's table of the Lord is for Lord's people, நாம் இந்த கர்த்தருடைய பந்தி தேவனுடைய ஜனத்திற்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது we mean to say this is for a person who is redeemed by the precious blood of the Lamb. அது தேவனுடைய விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஒன்று என்று அர்த்தம். The Lord's people who enjoys the covenantal relationship with our Savior. தேவனோடு நல்லுறவு, நல்ல ஐக்கியம் கொண்ட பிள்ளைகளுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஒன்று கர்த்தருடைய பந்தி. The Lord's people who enjoys the indwelling work of the Holy Spirit in their life. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஒன்று. And who is willing to submit his life for the daily sanctifying work of the Holy Spirit in his life. ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக சுத்திகரிக்கப்படும்படியாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஒன்று கர்த்தருடைய பந்தி. The bread, a symbolic element of the body of Christ. அந்த அப்பம் தேவனுடைய சரீரத்தை நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றது. The wine represents the symbolic elements of the blood of Christ. திராட்சை ரசம் தேவன் நமக்காக சிந்தின இரத்தத்தை நினைவுபடுத்துகின்றது. So who can take part in the table of the Lord? ஆகவே யார் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெற முடியும்? The person who enjoys the power of God's redemption in his life. தேவனுடைய மீட்பு, தேவனுடைய ரட்சிப்பின் வல்லமையின் அனுபவத்தை பெற்ற பிள்ளைகள் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெற முடியும். The person who enjoys covenantal relationship with God. தேவனோடு நல்லுறவு, நல்ல ஐக்கியம் கொண்ட பிள்ளைகள் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெற முடியும். They are the ones who can take part in the table of the Lord. அவர்கள் தாமே கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெற முடியும். If you are not sure about your salvation,
ஒருவேளை உங்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்குள்ளாக கேள்வி இருக்கும் என்றால், if you are not living in the worthy manner, உங்களுடைய வாழ்க்கை கர்த்தருக்கு ஏதுவான ஒரு வாழ்க்கையாக இல்லாமல் இருக்கும் என்றால், please avoid taking part in the table of the Lord. தயவு செய்து இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறுவதை நீங்கள் தவிர்த்து விடுங்கள். Kindly listen as I read 1 Corinthians chapter 11, 27 to 29. நான் இப்படியாக 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 27 முதல் 29ஆம் வசனம் வரை வாசிக்கும்போது நீங்கள் கூர்ந்து கவனியுங்கள். Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord and eats and drinks judgment on himself. இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். என்ன தினாலெனில் அபாத்திரமாய் போஜனபானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனபானம் பண்ணுகிறான். As I said, we must take part in the table of the Lord with a reverential attitude. இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகின்ற காரியம் நாம் தேவனுடைய பந்தியிலே பயபக்தியோடு நாம் பங்கு பெற வேண்டும். A man ought to examine himself before he takes part in the table of the Lord. ஒவ்வொருவரும் தங்களை தாமே சோதித்து ஆராய்ந்து அறிந்து அதற்கு பின்பாக இந்த பந்தியிலே பங்கு பெற வேண்டும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. If your relationship with the Lord is right, you can take part in the table of the Lord. உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ளான உறவு சரியாக இருக்கும் என்றால் நீங்கள் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறலாம். Let us take part in the table of the Lord. நாம் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறுவோம். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Gracious God, Heavenly Father, thank you for this privilege. Thank you for helping us to recognize the redemptive work of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for helping us to recognize the covenant of relationship which you have made with us. Lord, Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for helping us to be part in the family of God in order to take part in the table of the Lord. Thank you, Lord, for making us worthy. Thank you, Lord, for giving us this wonderful privilege to remember who you are and what you have done on the cross of Calvary for each one of us. We thank you, we praise you. We pray in Jesus' name. Amen. Once again, it's indeed a great joy to pray for our dear ones on behalf of our church. மீண்டுமாக பிறந்தநாள் காண்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்பது நமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியம். Let me read out the names, and as I read your names, kindly stand up wherever you are for prayer. நான் உங்கள் பெயர்களை வாசிக்கும்பொழுது நீங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் எழுந்து நிற்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபம் செய்ய ஏதுவாக இருக்கும். These are the dear ones who are going to celebrate their birthday during this week in the month of September. வாசிக்கப்பட போகின்ற நபர்கள் வரப்போகின்ற வாரத்திலே பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்கள். On 13th, Mrs. Gracia Lovelyn Stephen. On 15th, Mrs. Revati Peter. On 17th, Mr. Ram Kumar. On 19th, Dr. Jay Kumar. Again on 19th, Mrs. Daisy Vijay Kumari Das. These are the dear ones who will be celebrating their birthday during this week. வாசிக்கப்பட்ட நபர்கள் இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். Dear brothers and sisters, as you celebrate your blessed birthday, here is a promise for you from the Word of God.
அன்பான சகோதரியே, இப்படியாக நீங்கள் உங்கள் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற பொழுது இந்த விதமான ஒரு வாக்குத்தத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகின்றோம். Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Taken from Psalms 37 verse 4. சங்கீதம் 37 அதிகாரம் வசனம் 4 இப்படியாக சொல்லுகின்றது: கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு, அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள செய்வார். May God bless you with this word and help you to celebrate a wonderful birthday. இந்த வசனம் சொன்ன வண்ணமாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து நீங்கள் உங்கள் பிறந்த நாளை சிறப்பாய் கொண்டாட தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Here is a 3 family will be celebrating their wedding anniversary in this week. 3 குடும்பங்கள் வரப்போகின்ற வாரத்திலே தங்களுடைய திருமண நாளை காண்கிறார்கள். On 14th September, Mr. Karupaya and Mrs. Panjavarnam. On 14th September again, Mr. David Peter and Mrs. Revati. On 15th, Mr. Karthik John Babu and Mrs. Rosni. These are the family will be celebrating their wedding anniversary. வாசிக்கப்பட்ட இந்த 3 தம்பதியினர்கள் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் வரப்போகின்ற வாரத்திலே. Dear family members, we wish you happy wedding anniversary. ஒவ்வொரு தம்பதியினருக்கும் எங்களுடைய அன்பான திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள். May the love you have for one another continue to grow and blossom with each passing year. Wishing you endless happiness, joy and love on your anniversary and always. நீங்கள் உங்களுடைய கணவன் மீதும் மனைவி மீதும் வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு தொடர்ந்து பெருகி உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முடிவில்லாத சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, அன்பு காணப்படும்படியாக நாங்கள் உங்களை வாழ்த்தி ஜெபிக்கின்றோம். May God help you to enjoy and experience God's goodness during the time of your anniversary. உங்களுடைய திருமண நாளன்று நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை ருசிக்கும்படியாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let's pray for them. நாம் அவர்களுக்காக ஜெபம் செய்வோம். Dear God, Heavenly Father, once again we come before you on behalf of our dear brothers and sisters. Lord, as they are going to celebrate their birthday and wedding anniversary during this week, Lord, we ask you to, Lord, bless them with a good health and strength. Lord, this morning I pray for Sister Gracia Loveling. Continue to, Lord, be with her and bless her. Thank you, Lord, for giving her good health and strength. Thank you, Lord, for giving her wonderful family and 2 children and husband. Thank you, Lord, for blessing her with good health and strength. We give you all glory and honor. Even, Lord, as she is going to step into another year, continue to bless her and be with her. Lord, Heavenly Father, loving Father, once again we pray for our dear brother Ram Kumar. Thank you, Lord, for his life. Thank you, Lord, for his energy which he spends for the growth of your kingdom. Lord, we want to thank you, Lord, for his involvement in the Sunday school ministries. Lord, we want to thank you, Lord, for helping him to, Lord, grow in the word of God, helping him to walk closer to God. We want to thank you for all the goodness and mercy that you have showered upon him. Lord, even as he is going to celebrate his birthday, Lord, help him to, Lord, let him recognize the Creator in his life. Lord, help him to recognize the wonder working of God in his life. Lord, may he enjoy and experience the intimate relationship with God during this year. Lord, may he grow in the wisdom and the knowledge of God in this year. Lord, bless him with good health and strength. Lord, we pray that you would bless him, O God, Jesus. Lord, Heavenly Father, once again we pray for our dear pastor. Lord, we pray for him. Lord, we pray for his life, we pray for his health, we thank you for everything that you have been doing in his life. Thank you, Lord, for the way that you have, Lord, healed him. Thank you, Lord, for helping him to, Lord, enjoy God's goodness and God's healing in his life. Lord, we pray as he serves in this church for the betterment of the families here at Calvary's Grace Bible Church, and also for, Lord, giving, Lord, his time and energy for the growth of
BBCM and its ministries. Thank you, Lord, for his involvement in various ministries. Lord, we thank you for giving him good ability and knowledge to communicate your word. Lord, even as he is going to celebrate his birthday, Lord, we pray that you would continue to, Lord, crown him with many years and bless him with good health and strength and help him to enjoy the powerful presence of God in his life, O God Jesus. Lord, Heavenly Father, Lord, help him to delight in the Lord. Help him to, Lord, understand your will and purpose for your glory and for your honor, O God Jesus. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் கூட அருமையான சிஸ்டர் ரேவதி பீட்டருக்காக ஜெபிக்கிறோம். அருமையான சிஸ்டரை எங்களுடைய சபைக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி. அருமையான சிஸ்டர் கொடுத்திருக்கூடியதான குடும்பத்தினருக்காக பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னம் அவர்களோடு கூட இருந்து வழிநடத்தினதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த வருடம் முழுவதும் கர்த்தர் கண்ணின் கருவழி போல் பாதுகாத்தீர். அதே போல் ஆண்டவரை வரக்கூடியதான வருடத்திலும் உம்முடைய வல்லமை, உம்முடைய இரக்கம் அதிகமாய் காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து அவர்கள் உம்முடைய சத்தியத்திலும் உம்முடைய வல்லமையிலும் வளர உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே, சிஸ்டர் டெய்சி விஜயகுமாரிக்கான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, அருமையான சகோதரியும் கூட உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்புக்கொள்ள ஜெபிக்கிறோம். கர்த்ததாமே, அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான பராக்கிரமத்தையும் எல்லா விதமான பலனையும் ஆரோக்கியத்தையும் கர்த்தர் நீர் கொடுத்து வருகிறதுக்கான நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த புதிய வருடத்தில் என்னென்ன விதமான ஆசீர்வாதங்களை, எந்தெந்த விதமான பலன்களை நீர் தர இருக்கிறீரோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அவர்களை பாத்திரவான்களாய் ஆக்கி வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படத்தக்கதாய் அவர்களை தொடர்ந்து நீர் வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். இருதயத்தின் எண்ணங்கள், வாஞ்சைகள், விருப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தாவை உம்முடைய சித்தத்தின்படியாய் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். நல்ல ஆயுசினாலும் நல்ல பலத்தினாலும் நல்ல கிருபையினாலும் சுகத்தினாலும் கர்த்தர் நீர் நிரப்ப வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். அப்படியாக இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே, தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாட இருக்கக்கூடியதான அருமையான தம்பதியர்களுக்கான ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் விசேஷமாக அருமையான சகோதரர் கருப்பை அவர்களுக்காகவும் சகோதரி பஞ்சவர்ணம் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இருவரையும் ஆண்டவரே கணவனும் மனைவியுமாய் இணைத்து இந்த நாள் வரைக்கும் அவர்களுடைய கரம் பிடித்து அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் துணையாக இருந்து வழிநடத்தி வருகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீரே பங்காகவும் நீரே அவர்களுக்கு போதகராகவும் தலைவராகவும் இருந்து வழிநடத்தி வருகிறதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அருமையான குடும்பத்தினரை கர்த்தர் தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். இன்னுமாக அவர்களுடைய ஆண்டவரே இருதயத்தின் தேவைகள், ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் விதமான ஆண்டவரே வளர்ச்சியை கர்த்தர் நீர் கொடுத்து இந்த குடும்பத்தை முன்னின்று நடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கூடியதான சரீர சுகத்திற்காக, கொடுத்திருக்கூடியதான வேலைகளுக்காக, கொடுத்திருக்கூடியதான பிள்ளைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்தினோம் ஆண்டவரே. அவர்களுடைய பங்கு இந்த சபையிலே ஆண்டவரே முக்கியமாக இருக்கிறதை கர்த்தர் நீர் அறிந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். அப்படியாக இந்த நேரத்திலும் கூட அருமையான சகோதரர் டேவிட் பீட்டர் அவர்களுக்காகவும் சகோதரி ரேவதி பீட்டருக்கான ஜெபிக்கிறோம். அருமையான தம்பதியர்களுக்கான ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்களையும் கூட கர்த்தர் இம்மட்டுமாய் நீர் வழிநடத்தி வந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னம் அவர்களோடு கூட உதவி செய்திரே, அதற்கான நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் நல்லவராக, வல்லவராக, போதுமானவராக, கிருபை நிறைந்தவராக வழிநடத்தினதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்ததாமே, இந்த குடும்பத்திற்கும் நீர் தலைவராயிருந்து நீர் அவர்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். And loving Father, once again we want to thank you, we want to praise you for Lord helping brother Karthik John and Mrs. Rosny to Lord to enjoy God's blessings in their family life. Thank you Lord for adding many blessings in this year in their life. Thank you, Lord, for blessing them with a child. Thank you, Lord, for giving them good health and strength. Thank you, Lord, for comforting them in their difficult times during this year. Lord, as a husband, as a couple, Lord, as they celebrate their wedding anniversary, Lord, help them to experience the divine love of God in their family life. Help them to experience the divine work of God in their life. Continue to, Lord, hold their hand and lead them according to your will and purpose and fulfill all their desires. And Lord, help them to see that the goodness of God in their life, in their family life. Be with them and bless them. We thank you, we praise you for their life and for their testimony, for their involvement in the ministry of Calvary's Grace Bible Church. We thank you, we praise you, we give you all glory and honor. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Dear brothers and sisters, there are few announcements. அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, ஒரு சில அறிவிப்புகள் உண்டு.
Kindly make note of the announcement and prepare yourself accordingly. இந்த அறிவிப்புகளை நீங்கள் கவனமாக குறித்து கொண்டு நீங்கள் உங்களை அதற்கு ஏதுவாக தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். Final quiz program for 2020 will be held at BBCM Hall on Sunday, the 27th September from 11 a.m. to 1:30 p.m. இறுதி பைபிள் குவிஸ் போட்டியானது நம்முடைய பிபிசிஎம் ஹால், அதாவது நம்முடைய சபையில் 27ஆம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் காலை 11 மணி முதல் 1:30 மணி வரை நடைபெறும். The portions for the quiz will be conducted from the following books. இந்த வேத வினா போட்டிக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி 2 Chronicles, 1st and 2nd, 3rd John's epistles, and from the book of Jude. 2 நாளாகமம், 1, 2 மற்றும் 3 யோவான் ஆகிய 3 புஸ்தகங்கள் மற்றும் யூதா. This quiz is conducted by CGBC as Campus Crusade for Christ could not conduct it due to COVID pandemic situation. இந்த வேத வினா போட்டி சிஜிபிசி நம்முடைய சபையினாலே ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஒன்று. காரணம், ஆண்டுதோறும் நடைபெறக்கூடிய வேத வினா போட்டி இந்த ஆண்டு கோவிட் காரணமாக கேம்பஸ் குரூசேடால் நடத்த முடியவில்லை. CGBC will award usual prizes for the rankers. வழக்கமாக கொடுக்கப்படுகின்ற பரிசு சிஜிபிசி அந்த காரியங்களை மேற்கொள்ளும். The fourth one, drawing competition will be held on Sunday, the 4th October at BBCM Hall from 11 a.m. to 1:30 p.m. ஓவிய போட்டி வருகின்ற அக்டோபர் 4ஆம் தேதி நம்முடைய சபையிலே காலை 11 மணி முதல் 1:30 மணி வரை நடைபெறும். All age groups can take part. எல்லா விதமான மக்களும் இதில் பங்கு பெறலாம். My witnessing in the world is the theme for the drawing competition. இந்த உலகத்திலே என்னுடைய சாட்சி என்ற தலைப்பின் கீழாக இந்த ஓவிய போட்டி நடைபெறும். And the fifth one, memory words competition will be held on Sunday, the 11th October at BBCM Hall from 11 a.m. to 1:30 p.m. மனப்பாட வசனம் போட்டி நம்முடைய சபையிலே அக்டோபர் 11ஆம் தேதி காலை 11 மணி முதல் 1:30 மணி வரை நடைபெறும். Please note assigned portions according to the age group. உங்களுடைய வயதிற்கு ஏற்ற வண்ணமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இந்த வேத பகுதியை நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள். For age 3 to 6 years, from 1 John chapter 3, any 5 verses. 3 முதல் 6 வயதிற்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பகுதி 1 யோவான் 3 வசனங்கள். 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம், அதிலிருந்து ஏதாவது 5 வசனங்கள். For age group 7 to 11 years, 1 John chapter 3, any 10 verses. 7 முதல் 11 வயதிற்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பகுதி 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 10 வசனங்கள். 12 to 18 years, 1 John chapter 2 or chapter 3. 12 முதல் 18 வயதிற்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பகுதி 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் அல்லது 3ஆம் அதிகாரம். Age group 19 to 30 years, 1 John chapter 2 and chapter 3. 19 முதல் 30 வயதிற்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பகுதி 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் அல்லது 3ஆம் அதிகாரம். 30 and above from the book of Jude are requested to study. 30 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பகுதி யூதாவின் புஸ்தகம். Thank you very much. Kindly note all this and prepare yourself. நீங்கள் இதை தயவு செய்து குறித்து கொண்டு நீங்கள் இதற்கு ஏதுவாக உங்களை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். Thank you. நன்றி. As I have announced through our WhatsApp circular, our friend and a colleague, Brother Rajan, who has been the chairman of Emmanuel Church, he lost his wife recently. She had a massive heart attack and has gone to be with the Lord. It's our committed duty to pray for the family. Shall we look to the Lord in prayer? Father, we come before your throne of grace. Lord, who are we to question your plans and purposes? You have a day for each one of us, and for some, Lord,
you stretch days as you have stretched for King Hezekiah. And for others, Lord, you just do as it pleases to you. Now, our beloved sister, Mrs. Esther Rajan, is in your presence indeed. We want to thank you for her life and for her testimony and for her partnership in mission along with her husband. Pray, Master, that you would continue to comfort, console the family. In particular, we pray for Brother Rajan. In Jesus' name, we pronounce comfort. We pronounce joy of the Lord upon him. Pray, Father, that he and his family would remember at this crucial, painful time that death is not an end for any of us as long as we are your children, and they will come. All those who are dead in Christ will be resurrected. And along with them, perhaps, Lord, if we happen to be alive, we will be taken. And together, Lord, in mid-air, we will meet you. This is our faith, our firm faith. And Lord, on your day, all dead will be made alive, and the destiny will be destined as your sovereign mercy and grace has destined for each of us. Till the time, Lord, we want to comfort each other. In Jesus' name, we want to comfort our beloved brother Rajan and his family as well. Be with them. In Jesus' name, we pray. Amen. I heard a song sung by our beloved sister, my daughter, I would call, Anne, recently. And the song goes with a strong emphasis on making women to rise up. The song is in Tamil, Yerumbu, Yerumbu. The insist is that women folks should rise up for God's glory. When I heard that, I was so rejoicing. Today, that is 12th September, is my 41st year of my joining with my wife, Prema. Indeed, without her, I'm celebrating here, and without me, she is right now celebrating in heaven. But one thing I can say, that my wife's heart's desire was to rise up women of our church for God's glory. Till last bit of her strength, she worked for it. She did all that she could do. On this particular day, I requested Anne to lend her song, and so that on her behalf I can dedicate that song for the women folks of our church. And as I dedicate, my heart's desire is that the women might be raised everywhere in the world for the glory of the Lord. In particular, my wife, she desired to see the women of Calvary's Grace Bible Church raised up for God's glory. As you hear this song, I wish that the Spirit may speak to you, that you would rise up for God and for His glory. என்னுடைய அருமையான மனைவி எனக்கு மனைவியாக கடந்து வந்து இன்றைய தினம் 41 ஆண்டுகள் ஆகிறது. நான் இங்கே பூமியிலும் அவள் இயேசுவோடும் இருந்து நாங்கள் எங்கள் திருமண நாளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். இந்த நாளிலே நான் நம்முடைய சகோதரி என்று சொல்லலாம், என்னுடைய மகள் என்றும் கூட சொல்லலாம், ஆன் மிக அழகாக ஒரு பாடலை பாடினாள். அந்த பாடல் எழும்பு எழும்பு என்று ஸ்திரீகளை எழுப்பக்கூடிய ஒரு பாடல்.
என் மனைவி உயிரோடு இருந்த நாள் வரையில், அவருடைய கடைசி சொட்டு பலம் இருந்த வரையில், விசேஷமாக கால்வரி கிரேஸ் பைபிள் சபையினுடைய ஸ்திரீகள் எழும்பி கர்த்தருக்கு பிரகாசமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால், உழைத்தால், ஜெபித்தால். ஆக இந்த நாளில் அந்த பாடலை நாம் நம்முடைய சபையின் பெண்களின் எழுப்புதலுக்காக நான் இந்த தினத்தில் அந்த பாடலை நான் டெடிகேட் பண்ண ஆசைப்படுகிறேன், சமர்ப்பிக்க ஆசைப்படுகிறேன். அந்த பாடல் நம்முடைய சபையில் மாத்திரமல்ல, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாரும் எழுப்பப்படுவதற்கு அது ஒரு ஊன்றுகோலாக இருக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். அதற்காக ஜெபியுங்கள். விசேஷமாக என் மனைவி கால்வரிஸ் கிரேஸ் பைபிள் சபையினுடைய பெண்கள் கர்த்தருக்காக எழும்பி நிற்க வேண்டும் என்று அதிகமாக பிரயாசப்பட்டார். இந்த பாடலை கேளுங்கள், எழும்பி நில்லுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.
இந்த காலை நேரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய இன்ப நாமத்திலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு அன்பாக அழைக்கிறேன். This morning I warmly welcome you all to receive and listen to the word of God. மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் எவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறான் என்ற காரியத்தை குறித்து நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We have been meditating upon this aspect. What are the priorities that people give in their life? விசேஷமாக சாலமனின் நாட்களிலே மக்கள் எவைகளுக்கு வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Particularly we were looking into this phase when Solomon existed. What were the life priorities of people? அந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்த காரியங்களிலே எந்த அளவிலே தவறான காரியங்களும் முட்டாள்தன்மையும் இருந்தது என்று நாம் பார்த்தோம். And we also saw that what were the wrongdoings and foolishness in all those life priorities. அவைகள் எப்படி மாயையாக மாறுகிறது என்பதையும் நாம் பார்த்தோம். We also saw how all those turned into vanity. ஞானத்தை குறித்து பார்த்தோம். We saw about wisdom. இன்பத்தை குறித்து பார்த்தோம். We also saw about pleasure. பிரயாசத்தை குறித்து பார்த்தோம். We saw about toiling. இந்த நாளிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்கின்ற காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Today we are going to meditate about spirituality. விசேஷமாக சாலமனின் நாட்களிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிற பொழுது அது தேவாலயத்தை சுற்றினதாகவோ இல்லை என்றால் சாலமனுக்கு முன்பாக இருக்கிற பொழுது அது கூடாரத்தை சுற்றியதாகவோ அது காணப்படும். More precisely, during the time of Solomon, the spiritual life revolved around the temple of God or around the sanctuary. நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி என் செய்தியை நான் தொடர ஆசைப்படுகிறேன். I would like to say an example before I could start with today's sermon. நீங்கள் எல்லாரும் நன்றாக அறிவீர்கள், காது கேளாதவர்களும் பேச முடியாதவர்களும் என்ற ஒரு கூட்டத்தினர் நம்முடைய தேசத்தில் இருப்பதை நாம் எல்லாரும் அறிவோம். We all are aware that there is a group of people who have hearing and speech impairment. நம்முடைய இந்திய தேசத்தின் ஜனத்தொகையிலே ஏறக்குறைய 7.5% மக்கள் பேச முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். According to the Indian population, 7.5% of Indians are unable to talk. 5.8% அவர்கள் கேட்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். And 5.8% of the people have hearing impairment. இவர்களில் அநேகர் செவிடும் ஊமையும் கலந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். And amongst this there are a group of people who have a mixed impairment of both the hearing and speech. இந்த பேச்சு இல்லாதவர்களும் கேளாதவர்களும் இவர்களை குறித்து இவர்கள் மத்தியிலே அதிகமாக ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அமெரிக்க தேசத்தில் இருக்கிறது. அமெரிக்கன் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் ஹியரிங் அசோசியேஷன், ஆஷா என்று சொல்லுவார்கள். There is an association called ASHA, American Speech and Language Association, who research amidst the people who have hearing and speech impairment. அவர்களுடைய குறிப்பில் ஒன்றில் நான் வாசித்தேன், அதாவது கேட்கிற காரியம் பேசுகிற காரியத்தை அதிகமாக பாதிக்கிறது என்று நான் வாசித்தேன். In one of their research ideas, I read that the amount of things that we hear contributes or has an effect on our speech. சரியாக கேட்க முடியாதவர்கள் சரியாக பேச முடியாது. People who cannot hear properly cannot also talk properly. சரியாக பேச முடியாதவர்களுக்கு சரியான பாஷையின் வார்த்தைகள் தெரியாது. People who cannot talk properly definitely won't know the proper language. சரியான வார்த்தைகள் இல்லாதவர்கள் சரியாக மற்றவர்களுக்கு காரியங்களை சொல்ல முடியாது. People who do not have the right kind of usage of words will not be able to convey the meaning rightly to others. அவர்களால் எதையும் புதிதாக கற்றுக்கொள்ள முடியாது பிரியமானவர்களே. They will not be able to learn anything newly, my dear ones. இவர்கள் சரீர பிரகாரமாய் இருக்கக்கூடிய கேளாதவர்கள், பேச முடியாதவர்கள். This is a bodily impairment of hearing and speech. நான் நம்முடைய சபைகளை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது, கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை பார்க்கிற பொழுது, when I look at the churches and the Christian community, அநேகர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே
காது கேளாதவர்களும் பேச முடியாதவர்களுமாய் இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன். I see there are many lot of people who have the spiritual impairment of hearing and speech. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? What does that mean? தேவன் பேசுகிறதை அவர்களால் கேட்க முடியாது. They are not able to hear what the Lord says. தேவனிடத்திலும் அவர்களால் பேச முடியாது. They are also not able to talk to God. ஆனால் சபைக்கு போவார்கள். But they will go to church. கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுவார்கள். And they call themselves Christians. அநேக ஆவிக்குரிய அலங்காரங்களை கொண்டவர்களாக அவர்கள் காணப்படுவார்கள். And they also look like people who have been endowed with spiritual gifts. ஆனால் மிக மிக அத்தியாவசியமானது தேவனிடத்திலே கேட்கக்கூடிய அனுபவமும் தேவனிடத்திலே பேசுகிற அனுபவம் இல்லாதவர்களாக அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே. But the most important aspect, they do not have the experience of listening to God nor talking to God. வேத புத்தகத்தை எடுத்து நீங்கள் புரட்டி பார்ப்பீர்கள் என்றால் அநேக கதாபாத்திரங்கள் வேத புத்தகத்திலே இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. If you have to look at the many characters in the books of the Bible, there are many. தேவனுக்கு பிரியமான கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் தேவனிடத்திலே கேட்கக்கூடியவர்களாகவும் தேவனிடத்திலே பேசக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பார்கள். All the characters which pleased God were the people who could listen to what the Lord had to say and talk to God. சரியாக தேவனிடத்திலே கேட்க முடியாதவர்கள் சரியாக தேவனிடத்திலே பேச முடியாது. People who cannot listen to God properly cannot also talk to God properly. இந்த ஆவிக்குரிய பேச முடியாதவர்களும் காது கேளாதவர்களும் சாலமோனின் நாட்களிலும் கூட காணப்பட்டார்கள். This kind of spiritual impairment of hearing and speech also existed in the times of Solomon. இதைதான் சாலமன் தன்னுடைய புத்தகத்திலே 5வது அதிகாரத்திலே முதல் 7 வசனங்களிலே வெளிப்படுத்த ஆசைப்படுகிறான். Solomon likes to reveal about this aspect in Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 7. நீ தேவாலயத்திற்கு போகும்போது உன் நடையை காத்துக்கொள். மூடர் பலியிடுவது போல பலியிடுவதை பார்க்கிலும் செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம். தாங்கள் செய்கிறது தீமை என்று அறியாதிருக்கிறார்கள். தேவ சமூகத்தில் நீ துணிகரமாய் உன் வாயினால் பேசாமலும் மனம் பதறி ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாமலும் இரு. தேவன் வானத்தில் இருக்கிறார், நீ பூமியில் இருக்கிறாய். ஆதலால் உன் வார்த்தைகள் சுருக்கமாய் இருப்பதாக. தொல்லையின் திரட்சியினால் சொப்பனம் பிறக்கிறது போல வார்த்தைகளின் திரட்சியினால் மூடனுடைய சத்தம் பிறக்கும். நீ தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனை பண்ணி கொண்டால் அதை செலுத்த தாமதியாதே. அவர் மூடரில் பிரியப்படுகிறதில்லை. நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய்யாமல் போவதை பார்க்கிறோம் நேர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பதே நலம். உன் மாம்சத்தை பாவத்துக்குள்ளாக்க உன் வாய்க்கு இடம் கொடாதே. அது புத்தி பிசகினால் செய்தது என்று தூதனுக்கு முன் சொல்லாதே. தேவன் உன் வார்த்தைகளினால் கடுங்கோபம் கொண்டு உன் கைகளின் கிரியை அழிப்பானேன். அநேக சொப்பனங்கள் மாயாயிருப்பது போல அநேக வார்த்தைகளும் வியர்த்தமாயிருக்கும். ஆகையால் நீ தேவனுக்கு பயந்திரு என்று சொல்லுகிறார். Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 7. Guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer sacrifice of fools who do not know what they do is wrong. Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. A dream comes when there are many cares, and many words mark the speech of a fool. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Do not let your mouth lead you into sin, and do not protest to the temple messenger, my vow was a mistake. Why should God be angry with what you say and destroy the work of your hands? Much dreaming and many words are meaningless. Therefore fear God. இந்த பகுதியை நாம் வாசிக்கிற பொழுது பிரியமானவர்களே, இங்கே பிரசங்கியாகிய சாலமன் 2 காரியங்களை நமக்கு முன்பாக அவன் கொண்டு வருகிறான். When we read this passage, the preacher Solomon brings about 2 main thoughts. நாட்களிலே अनेகர் தேவாலயத்திற்கு போவதற்கு முதலிடம் கொடுத்தார்கள். During his days, there were people who prioritized going to the temple of God. அப்படி தேவனுடைய சமூகத்திற்கு தேவனுடைய வீட்டிற்கு போக முதலிடம் கொடுத்தவர்கள் என்னென்ன காரியங்களை செய்திருப்பார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் என்றால், நான் இங்கே உங்களுக்கு மஞ்சள் கலரிலே ஹைலைட் பண்ணி சில வார்த்தைகளை உங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வர ஆசைப்படுகிறேன். So those people who had prioritized going to the temple of God, what were those important things that they followed? I have highlighted those in yellow color. தேவ ஆலயம் என்று தமிழிலே போடப்பட்டிருந்தாலும் கூட
அது மூல பாஷையிலே தேவனுடைய வீடு என்று தான் நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். ஆங்கில வேத புத்தகத்திலே ஹவுஸ் ஆஃப் காட், தேவனுடைய வீடு என்று இருக்கிறபடினாலே நான் தேவனுடைய வீடு என்றே எடுத்து நான் உங்களிடத்தில் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். The word temple of God represents the house of God in its original language, and in English it clearly says about the house of God in itself. Let's take that phrase. என்னென்ன மஞ்சள் கலரிலே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறேன் என்று வார்த்தைகளை பாருங்கள். Let's see the words that are highlighted in yellow. தேவனுடைய வீட்டிற்கு போகிற பொழுது, When you go to the house of God, பலியிடுகிற பொழுது, when you offer sacrifices, தேவனுடைய வார்த்தை, the word of God, பரலோகத்தின் தேவன், God is in heaven, பொருத்தனைகள், vows, கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும். fear God. இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது மிக ரம்மியமாய் இருக்கிறது ஐயா. இந்த காரணங்கள் நிமித்தமாக அநேகர் தேவாலயத்திற்கு போக விரும்பினார்கள் என்று நாம் ஒரு முடிவுக்குள்ளாக வரலாம். When we see these phrases, it looks very beautiful, and we may come to the conclusion that people go to the house of God for these reasons. ஆனால் அதே நேரத்தில் இதே பகுதியில் ஒரு சில எச்சரிப்பின் வார்த்தைகளை அங்கே பிரசங்கி உபயோகப்படுத்துகிறான். But in the same passage, the preacher also talks about few words of warnings. 3 இடங்களிலே மூடன் 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 என்கின்ற வார்த்தை வருவதை நீங்கள் அங்கே பார்ப்பீர்கள். In 3 places, we see the usage of the word fools, fools, fools. மூடன் என்கின்ற வார்த்தைக்கு எதிர்ப்பதமாக ஞானி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். We can take the opposite of fool as wise. இல்லை என்றால் கவனமாய் இருப்பவன் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம், ஜாக்கிரதையாய் இருப்பவன் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். Or we can take it as be discerning, be careful. என்ன சொல்லுகிறார் இங்கே சாலமன்? What is Solomon telling here? நீ தேவாலயத்திற்கு போக வேண்டும் என்று முதலிடம் கொடுப்பது நல்லது, ஆனால் அதே நேரத்திலே அது உன்னுடைய முட்டாள்தனமாய் மாறுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். He says that it is a good thing that you want to go to the temple of God, but at the same time it can also be foolishness. நீ தேவாலயத்திற்கு போவது முட்டாள்தனமாய் மாறும், நீ தேவாலயத்திற்கு போவது ஞானமாய் மாறும். அது எப்படியாக மாறுகிறது என்பது உன்னிடத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறான் பிரியமானவர்களே. It could be a foolish thing that you want to go to the house of God. It could be a foolish thing that you don't want to go to the house of God. How it would change foolish depends entirely on you. அவனுடைய நாட்களிலே அநேக இஸ்ரவேலர்கள் அப்படியாக முட்டாள்தனமாக தேவாலயத்திற்கு போய் முதலிடம் கொடுத்து ஆனால் முட்டாள்தனமாக காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். There were many Israelites who were foolish, who went to the temple of God, but they were foolish in their attitude. ஏன் சாலமனே அப்படிதானே இருந்தான்? Even Solomon was in the same way. அந்த பிரம்மாண்டமான தேவாலயத்தை கட்டினது சாலமன். The magnificent temple was built by Solomon. ஆனால் முட்டாளாகவே இருந்தானே. But he remained to be a fool. எப்படி அவர்கள் எல்லாம் முட்டாளாக மாறுகிறார்கள்? And how did they all become foolish? அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து கேட்க தவறினார்கள், தேவனிடத்திலே பேசுவதற்கு தவறினார்கள். They failed to listen from God and they failed to talk to God. ஆகவே இவைகள் எல்லாம் தன்னுடைய மனதிலே வைத்தவனாக சாலமன் பிரசங்கியாக இங்கே பேசுகிறான் பிரியமானவர்களே. So having all these thoughts in his mind, Solomon preaches a few things here. அவன் 2 காரியங்களை சொல்லுகிறான். He talks about 2 things. நீ தேவாலயத்திற்கு முதலிடம் கொடுத்து போகிறாயே, அது வீணாய் போகாதபடி அது முதலாவது எச்சரிப்பை தருகிறான். நீ தேவாலயத்திற்கு முதலிடம் தருகிறாயே, அது வீணாய் போகாதபடி அது முதல் எச்சரிப்பு. The first warning is you are giving prioritization to go to the temple of God, but let it not end in vain. இரண்டாவதாக சொல்லுகிறான், ஜாக்கிரதையாக இரு. And secondly, he insists, be prudent. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? What does that mean? நீ தேவாலயத்திற்கு போவது நல்லது. It is good that you go to the temple of ஆனால் God. புத்திசாலியாக இல்லாமல் இருப்பாய் என்றால், But perhaps if you are not wise, நீ போய் என்ன செய்தாலும் எது செய்தாலும் அது முட்டாள்தனமாக, அது லாபம் இல்லாமல் உனக்கு போகும் என்று சொல்லுகிறான். no matter whatever you do, it will not give you any profit. It will be in vain. அதை எப்படியாக எவ்வளவு அழகாக சொல்லுகிறான் என்று நாம் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக தலைப்பின் கீழாக பார்க்கலாம். Let's see how beautifully this has been brought this in one after another. முதல் ஆலோசனை என்ன சொல்லுகிறான் என்றால், And the first counsel that he says is, நீ தேவனுடைய வீட்டிற்கு போகிற பொழுது When you உன் நடையை நீ ஜாக்கிரதையாக காத்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறான். guard your steps when you go to the house of God. நீ உன்னை தயார்படுத்து, be prudent as you prepare to go to house of God. நீ அங்கே போகிற பொழுது உன்னை சரியாக ஆயத்தப்படுத்து என்று சொல்லுகிறான். Prepare yourself and be prudent as you go to the house of God.
எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரி ஆஷா. The one who's translating for me is Asha. அந்த பிள்ளையை பெண் பார்ப்பதற்கு அவளுடைய வீட்டுக்காரரோடு நானும் கடந்து போகிறேன், நானும் அவருடைய பெற்றார்களும் கடந்து போகிறோம். To ask her for marriage, myself and his parents, the girls, the now husband, then his parents went along. ஆஷாவுடைய அப்பொழுது வீட்டுக்காரர் அல்ல, ஆஷாவை பார்க்க போகிறவர், வீட்டுக்காரராக மாற போகிறவர், அவர் மிகவும் சாதாரணமாக அவர் ஒரு டிஷர்ட் போட்டுக்கொண்டு சாதாரணமாக வருகிறார். So Asha's then to be husband, he just wore a casual t-shirt and he went to see her. நான் சொன்னேன், ஐயா நீ எங்க போற ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? And I said, my boy, do you know where are you going now? நீ பெண் பார்க்க போற. You are going to see the நீ எப்படி bride. வரணும், நீ இப்படி வருறியே. How should you be coming, and look how are you coming? அதே தோரணை தான் இங்கே சாலமன் ஆரம்பிக்கிறான். எப்படி நீ தேவாலயத்திற்கு போகும்பொழுது, தேவனுடைய வீட்டிற்கு போகும்பொழுது. And the same thought Solomon is talking about here, when you go to the temple of God. என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்? What does he say? ஞாபகத்திலே வைத்துக்கொள், அது தேவனுடைய வீடு. Remember, you are going to the house of God. ஒருவேளை நான் வசிக்கக்கூடிய தெருவுக்குள்ளாக வந்து என்னை யாராவது தேடுவார்கள் என்றால் என்ன சொல்லி கேட்பார்கள்? இங்கே எங்கே ஜெயக்குமாருடைய வீடு இருக்கிறது என்று கேட்பார்கள். Perhaps if people have to find out where I dwell, if they would come to my lane, they would ask me, where is Mr. Jaykumar's house? அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? Or what does that mean? அந்த அங்கே இருக்க அந்த மண், கல், செங்கல், சிமெண்ட் இவைகள் எல்லாம் எனக்கு சொந்தமானது என்ற அர்த்தமா, இல்லை என்றால் நான் தயாரித்தது என்ற அர்த்தமா? What does that mean? Does that mean that the cement, mud and the sand in the building belong to me? அது ஜெயக்குமாரின் வீடு என்று சொல்லுவார்களே என்றால் அது ஜெயக்குமாரின் அதிகாரத்திற்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய இடம். The word which says that the house of Mr. Jaykumar means that it is under the dominion of Mr. Jaykumar. அவருக்கு எது பிடிக்குமோ அதை தான் அங்கே செய்ய வேண்டும். Whatever he likes is what will be அவர் executed உத்தரவு there. இல்லாமல் எதையும் செய்யக்கூடாது. Without his permission, nothing should be அதுதான் done. அவருடைய வீடு. That is his house. நீ எங்கே போகிறாய்? Where are you going? நீ தேவனுடைய வீட்டிற்கு போகிறாய். You are going to the house of God. அப்படி என்றால் என்ன பொருள்? What is the significance நீ of that? உன்னுடைய இஷ்டத்தின்படி எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியாது. You cannot do whatever your heart உனக்கு takes you to. பிடித்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு நீ தேவாலயத்திற்கு, தேவனுடைய வீட்டிற்கு போக முடியாது. You cannot live the kind of life that you like and go to the house of God. அப்படி என்றால் அந்த தேவனுடைய வீடு அதற்குள்ளாக அதிகாரம் மாத்திரம் தான் இருக்கிறதா, மற்ற ஏதாவது இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். So that is the house of God. You need to see if there is just authority alone or is there anything else. இங்கே தேவனுடைய வீடு என்று சொல்லுகிற பொழுது அதிகாரமும் இருக்கிறது, ஆசீர்வாதமும் இருக்கிறது. Here when we say about the house of God, there is authority and there is blessing as ஒருவேளை well. என்னுடைய வீட்டிலே எனக்கு அதிகாரம் இருக்கலாம், ஆனால் என்னால் யாரையும் ஆசீர்வதிக்க முடியாது. Perhaps in my house I have authority, but I may not be able to bless everyone. முதலாக ஆதியாகமம் 28வது அதிகாரத்திலே தேவனுடைய வீடு என்கின்ற வார்த்தையை என்ற சொற்றொடரை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். First and foremost in the Bible we see the usage of the phrase house of God in Genesis chapter 28. 28வது அதிகாரம் Genesis 12வது chapter வசனத்திலிருந்து நான் 28. உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். முதல் காரியம் 12வது வசனம். அங்கே, அதாவது எந்த இடத்திலே யாக்கோபு படுத்து கொண்டிருந்தானோ, இது யாக்கோபை சுற்றி நடக்கிற காரியம். அங்கே, அதாவது யாக்கோபு இருந்த இடத்தை, எந்த இடத்தை அவன் தேவனுடைய வீடு என்று பின்னாலே சொல்லுகிறானோ அந்த இடத்தை, அங்கே அவன் ஒரு சொப்பனம் கண்டான். இதோ ஒரு ஏணி பூமியிலே வைக்கப்பட்டிருந்தது, அது நுனி வானத்தை எட்டியிருந்தது, அதிலே தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களுமாயிருந்தார்கள். 12வது வசனம் என்ன சொல்லுதுங்க? Jacob was the first person who used this phrase house of God in Genesis chapter 28 verse 12. So it talks about that particular place where he had a dream. So Jacob had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. இது தேவனுடைய வீடு. This is the house of God. யார் ஏறுகிறார்கள் இறங்குகிறார்கள்? Who comes down for me? தேவதூதர்கள். Angels of God. இது தேவனுடைய வீடு. தேவதூதர்கள் வருவதற்கும் போவதற்கும் ஏற்ற ஒரு இடம். This is the house of God, an apt place நீ for angels. அங்கே போகிறாய். Apt place for angels of God to ascend and தேவதூதர்கள் descend. வந்து போகிற இடத்திற்கு நீ போகிறாய். You are going to the place where angels of God ascend and descend.
தேவனுடைய உத்தரவை பெற்றுக்கொண்டு வருகிறவர்கள். They are the people who have come with the authority from தேவனுடைய God. சமூகத்திலே கொண்டு போய் பேசுகிறவர்கள், சொல்லுகிறவர்கள். They are the people who go to the presence of God and talk. அது தேவனுடைய வீடு. That is the house of God. பிறகு 13வது வசனத்தில் இருந்து 15வது வசனம் முடிய நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், And if we have to read verses 13 to 15, இங்கே தேவன் வாக்குத்தத்தங்களை எல்லாம் தருகிறார் யாக்கோபுக்கு. here God gives promises to Jacob. உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்த பூமியை நான் தருவேன். To your descendants and to you I will give this land. உனக்குள்ளாக பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். Through you all the descendants of the earth will be blessed. பிறகு 15வது வசனத்தை வாசிப்பீர்கள் என்றால், நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை. I am with you and will watch over you. I will not leave you. இது தேவனுடைய வீடு. This is the house of God. இங்கே தேவன் வாக்குத்தத்தங்களை தருகிறார். And here God gives promises. தேவன் மனிதனோடு பேசுகிறார். இது தேவனுடைய வீடு. God talks to man in the house of God. இது தேவனுக்கு சொந்தமான வீடு. And this belongs to God. தேவதூதர்கள் வந்து போகிற இடம். This is the place where the angels of God தேவன் பேசுகிற இடம். This is the place where God தேவன் speaks. வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிற இடம். At the place where God gives his promises. 17வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், அவன் பயந்து, இந்த ஸ்தலம் எவ்வளவு பயங்கரமாய் இருக்கிறது, இது தேவனுடைய வீடே அல்லாமல் வேறு அல்ல, இது வானத்தின் வாசல் என்றான். பிரியமானவர்களே, In verse 17 we see that Jacob was afraid and said, how awesome is this place. This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. இதுதான் தேவனுடைய வீட்டினுடைய முகவுரையாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். I would like to say this is the address of the house of God. பிறகு எக்ஸடஸ் யாத்ராகமம் 25வது அதிகாரத்தில் 8வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது, 17வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, மீண்டும் 40வது அதிகாரம் 34 35 வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது, And again when we read Exodus chapter 25 verse 8 and 17 and 40 and 34 to 35, நேரம் இல்லாமல் இருக்கிறபடினாலே நான் வாசிக்காதபடிக்கு நேரடியாக கடந்து போக ஆசைப்படுகிறேன். due to time constraint we wouldn't be reading that, but அதுவும் தேவனுடைய வீடு என்று நாம் அங்கே பார்ப்போம். we also see about the house of God there. அதாவது இது கூடாரம், தேவனுடைய கூடாரம், தேவனுடைய வீடு என்று பார்க்கிறோம். Here we see that it is a tent of God, it's a house of God. எப்படி நாம் தேவனுடைய வீடு என்று சொல்லுகிறோம் என்றால், தேவன் அங்கே வாசமாய் இருக்கிறார் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். And here the house of God is a place where God dwells. தேவன் வாசமாய் இருக்கிறார் என்று சொன்ன வார்த்தை உண்மையான வார்த்தை. It is a very true fact that God dwells there. எப்படி? How is it? உடன்படிக்கையின் பெட்டி அங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். Because the ark of the covenant resides there. அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை என்று சொல்லுகிற பொழுது தேவனுடைய மகிமை அங்கே இருக்கிறது என்று பொருள். And the ark of the covenant represents the glory of God which resides in the house of God. அங்கே தேவன் அமரக்கூடிய அந்த கிருபாசனம் இருக்கிறது என்று நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். And we see that the seat of glory resides there. அங்கேதானே தேவன் மோசேயோடு பேசுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். And that is a place where we see that God spoke to Moses. அங்கேதானே மோசேக்கு கட்டளைகளை கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். And it is in that place that God gave commandment to Moses. யாத்ராகமத்தில் என்ன பார்க்கிறோம்? And what do we see in Exodus? இங்கே யாக்கோபு சொன்ன காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் இங்கே பார்க்கிறோம். All that Jacob said we see here. கர்த்தர் பேசுகிறார். God talks. கர்த்தருக்கு சொந்தமான இடம். The place which belongs to God. கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிற இடம். The place where God blesses. தேவதூதர்கள் வருகிற இடம், போகிற இடம். The place where angels of God ascend தேவனுடைய and மகிமை descend. இருக்கக்கூடிய இடம். The glory of God reveals here. கிருபாசனம் இருக்கக்கூடிய இடம். God's mercy seat is here. அதுதான் தேவனுடைய வீடு. That is the house of God. பிரசங்கி சொல்லுகிறான், ஜாக்கிரதையாய் நீ தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள்ளாக போக வேண்டும். And the preacher says, be prudent when you go to the house of God. 1 ராஜாக்களின் புத்தகம் 7வது அதிகாரம் 51வது வசனத்தையும் 8வது அதிகாரம் 11 12 வசனங்களையும் 9வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தையும் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், If we have to read 1 Kings chapter 7 verses 52, chapter 8 verse 11 and 12 and 11 and 12 and chapter 9 verse 3, இந்த 3 வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது, and when we read all these 3 verses, இது சாலமோன் தன்னுடைய தேவாலயத்தை குறித்து எழுதின காரியங்கள். these are the things which Solomon talks about the temple which he had built. அங்கே போய் மக்கள் தேவனோடு பேசுகிற பொழுது, வேண்டுதல் செய்கிற பொழுது, அந்த வேண்டுதலை விசாரிக்கிற இடமாக அது காணப்படுகிறது.
And when people of God go to this place and pray and offer their supplication, God, தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் பெட்டி இருக்கிறபடியினாலே தேவனுடைய மகிமை அங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். God hears, and because God's sanctuary, the Ark of Covenant resides there, God's glory dwells there. தேவனே சொல்லுகிறார், நான் இந்த இடத்துல இருந்து எல்லாரையும் நான் பார்த்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். And God says that being here I watch over all my people. புறஜாதியாரையும் நான் விசாரிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். God listens even to foreigners. இங்கிருந்த வண்ணமாக தவறு செய்கிற மக்களை நான் அங்கே அவர்களை டிசிப்ளின் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். God also disciplines his people from here. நியாயம் தீர்ப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். And God will also judge his people. ஐயா, தேவனுடைய வீடு என்று சொல்லுகிற பொழுது இத்தனை மகத்துவங்கள், இத்தனை உண்மைகள் புதைந்திருக்கிறது. ஆகவேதான் சாலமன் சொல்லுகிறான், ஜாக்கிரதையாய் ஜாக்கிரதையாய் என்று சொல்லுகிறான். My dear ones, the temple of God is an awesome place where the glory of God dwells. That is why Solomon says, be prudent when you go to the house of God. அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக நாம் கடந்து போகிற பொழுது, when we go to the next segment of it, நீ தேவாலயத்திற்குள்ளாக போகிற வேளையிலே when you go to the temple of God, சரியான நோக்கத்திற்காக போக வேண்டும் என்று இங்கே சொல்லுவதை இரண்டாவது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, prudently set your purpose as you go to the house of God. என்ன சொல்லுகிறான்? மன்னிக்க வேண்டும், முதலாவது வசனத்திலிருந்தே நான் வாசிக்கிறேன். மூடர் பலியிடுவது போல பலியிடுவதை பார்க்கிலும் செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம், தாங்கள் செய்கிறது தீமை என்று அறியாதிருக்கிறார்கள். முதல் வசனத்தின் இரண்டாவது பகுதி. We see that in the second half of the first verse, chapter 5, we see, go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools who do not know that they do wrong. என்ன சொல்லுகிறான் இங்கே? What is he telling here? நீ தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள்ளாக போகிற பொழுது, when you go to the house of God, உன் நோக்கம் என்ன? what is your purpose? பலியிடுவது உன்னுடைய நோக்கமா? Is your purpose to offer sacrifice? அப்படி பலியிடுவது நோக்கமாக இருக்குமே என்றால் முட்டாளை போல பலியிடாதே. Then if your purpose is to offer sacrifice, do not be like a fool. அந்த பலி என்கின்ற வார்த்தைக்கு இந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பாக ஒரு எபிரேய பதம் அங்கே உபயோகத்தில் இருப்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். I would like to tell you all about this Hebrew reference for language for this word fool. அந்த பலி சபா என்கின்ற ஒரு எபிரேய பதம். The word the word sacrifice relates to the word sabah. அந்த சபா என்கின்ற வார்த்தை எதற்காக வருமே என்றால், பலி கொடுக்கிற எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை பலி கொடுத்த பிறகு அந்த பலி பொருளை பலி கொடுத்தவன் தன்னுடைய வீட்டிற்கு எடுத்துக்கொண்டு போகலாம். The significance is that the person who offers any kind of sacrifice or the sabah can take that offering back after he finishes the offering. That object can be taken back along with him. அதுதான் மூடர்கள் செலுத்துகிற பலி. This is the kind of sacrifice that the fools offer. நான் சொல்லவில்லை, சாலமன் சொல்லுகிறான். I am not telling that. Solomon அவர்கள் பலி செலுத்துகிறார்கள். ஏன் செலுத்துகிறார்கள் என்றால், அந்த பலி அவர்களுக்கு வந்துவிடும் என்று நினைத்து அந்த பலியை செலுத்துகிறார்கள். People offer sacrifice, but why are they sacrificing? They sacrifice considering that the material or the livestock what they offer as a sacrifice will be given back to them. அப்படி என்றால் வேறு விதமான பலி இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். So we have to analyze, is there yet another kind of sacrifice? வேறு ஒரு பலி இருக்கிறது. Yes, there is another kind of sacrifice. எபிரேய பதம் ஓலா என்கின்ற வார்த்தை அதற்கு உபயோகமாகும். And there is the Hebrew word called ola used for that. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? What does that mean? அவர்கள் பலி கொடுக்கிறார்கள். They do offer sacrifices. அது எதை பலி கொடுத்தாலும், and what கர்த்தருடைய அக்கினி வானத்திலே இருந்து கடந்து வந்து எல்லாவற்றையும் அது அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போகும். இல்லை என்றால் அது it will be consumed by the fire from the heaven. In this kind of sacrifice, whatever sacrifice the people offer, the fire of the Lord will come and consume everything that has been offered. முட்டாள் கொடுக்கிற பலி கொடுத்து தனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பான். அறிஞன் அறிவாளி கொடுக்கிற, ஜாக்கிரதையா இருக்கிறவன் ஞானி கொடுக்கின்ற பலி எல்லாவற்றையும் முழுமையாக கொடுத்து, கர்த்தாவே இது உமக்கு சொந்தம் என்று சொல்லுவான். The fool offers sacrifice considering in his heart that he's going to get back those livestock back, and the wise offer sacrificing asking God, Lord, please consume all of it. ஷாபா பலியிலே, அந்த பலியிலே தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மகிமை இல்லை. And there is no honor in that kind of a sacrifice which is of a foolish one.
ஆனால் ஓலா என்கின்ற அந்த பலியிலே கர்த்தரை பிரியப்படுத்துகிற நோக்கம் இருக்கிறது. And in the Ola kind of a sacrifice, there is offering which pleases God. சபா பலியிலே தன்னை தேவனுக்கு பூரணமாக கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லை. In the Sabha kind of a offering, there is no reflecting of the total submission to God. ஆனால் ஓலா பலியிலே ஆண்டவரே நான் என்னை உமக்காக கொடுக்கிறேன் என்கின்ற எண்ணம் இருக்கிறது. And in the Ola kind of offering, there is this reflection of the total submission to God. ஆகவேதான் சாலமன் சொல்லுகிறான், Therefore Solomon ஜாக்கிரதை, says, be prudent, ஜாக்கிரதை, be நீ prudent. ஜாக்கிரதையாக பலி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான். You have to உன் be நோக்கம் prudent. என்ன என்று சொல்லுகிறான் பிரியமானவர்களே. What is your purpose, my dear ones? அடுத்ததாக நாம் இங்கே பார்க்க வேண்டும் என்றால் And in a third segment, if we have to see, இரண்டாவது வசனத்திற்குள்ளாக கடந்து போக வேண்டும். let's see the second verse. இப்பொழுது பலியை பேசி முடித்த அவர் தேவாலயத்திற்கு போகிறவர்கள், தேவனுடைய வீட்டிற்கு போகிறவர்கள் பலி செலுத்துகிறார்கள். இப்பொழுது அடுத்ததாக என்ன பேசுகிறான் என்றால், பிரசங்கி நீ தேவாலயத்திற்கு போகிற பொழுது நீ பேச வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான். After talking about the kind of offering and the kind of how we need to go to the temple, next he talks about how you need to talk. ரெண்டு காரியங்களை நீங்கள் இங்கே பார்க்க வேண்டும். ஒன்று மஞ்சள் கலரிலே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறேன், மற்றொன்று சிவப்பு கலரிலே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறேன். You have to look at two important things here. One is highlighted in yellow and another in red. என்ன சிவப்பு விளக்கு சொல்லுகிறது என்றால், முட்டாள்தனமாக தேவனுடைய சமூகத்தில் பேசாதே. And the red one talks about don't be a fool in the presence of God. நீ ஞானமாய் தேவனுடைய சமூகத்திலே கடந்து போய் பேச வேண்டும். You must come before the God as a wise person. நீ ஞானமாய் பேசாமல் போவாய் என்றால் அதனால் உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. Perhaps you do not talk wisely, then it would not be of any benefit for you. நேரம் இல்லை, ஆகவே நான் சுருக்கமாக கடந்து போகிறேன். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் 8வது வசனம், 1 பேதுரு 4வது அதிகாரம் 7வது வசனம், யாக்கோபு நிருபம் 4வது அதிகாரம் 2 முதல் 3 வசனங்கள், மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரம் 23 24 வசனங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், புதிய ஏற்பாட்டிலே தேவனுடைய சமூகத்திலே கடந்து போய் புத்திசாலித்தனமாய் எதை கேட்க வேண்டுமோ அதை கேட்கின்ற ஒரு காரியத்தை நாம் அங்கே பார்ப்போம் பிரியமானவர்களே. Due to time constraints, I would just like to quote the reference for you: Matthew 6:8, 1 Peter 4:7, James 4:2-3, Mark 11:23-24. And here we see the significance of wisdom when we speak or pray to God in the New Testament. தேவனுடைய சமூகத்திலே பேசுகிற பொழுது சரியான குணநலம் கொண்டவர்களாக காணப்பட வேண்டும், சரியான நோக்கம், சரியான எண்ணங்கள் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். And when we speak to God, we must have the right attitude and not a non-substitutional one. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், உன் இருதயத்திலே பொல்லாத எண்ணங்கள் இருக்குமே என்றால் உன் வாயின் வார்த்தைகளை தேவன் கேட்க மாட்டார் என்று. And the psalmist says that if there is any kind of malignment in our heart, God will not listen to our prayers. தேவனுடைய சமூகத்திலே கடந்து போய் பேசுகிற பொழுது அவர் மேல் உனக்கு பூரணமான நம்பிக்கை காணப்பட வேண்டும். When we go to the presence of God, we must trust Him completely. இந்த இரண்டு காரியங்களையும் நான் எங்கிருந்து உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்றால், இந்த புதிய ஏற்பாட்டு வசனங்களில் இருந்து நான் கொடுக்கிறேன். I am talking about these two aspects from the books of the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டிலே முட்டாள்தனமாய் தேவனுடைய சமூகத்திலே கடந்து போய் பேசினவர்களும் இருக்கிறார்கள். Even in the New Testament, we see that people who spoke foolishly in the presence of God. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 11 12 வசனங்களை வாசிப்பீர்கள் என்றால், If you have to read Luke 10 chapter and அங்கே verse ஒருவன் 11 to கடந்து 12, போய் அங்கே ஒருவன் கடந்து போகிறான், பரிசேயன், தேவனுடைய சமூகத்திலே போய் நின்று நான் அதை செய்கிறேன், நான் இதை செய்கிறேன், நான் அப்படியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான், முட்டாள்தனமாய் பேசுகிறான். We see that there is a Pharisee who goes to the presence of God and he says that I do this, I do that. He talks foolishly. அவனுடைய பேச்சிலே தேவன் இல்லை, அவன்தான் இருக்கிறான். அவனை மையப்படுத்தி தேவனிடத்திலே பேசுகிறான் பிரியமானவர்களே. In his talks there is no God. He is just exalting himself. தேவனுடைய சமூகத்திலே கடந்து போய் நாம் பேசுகிற பொழுது தேவனை தள்ளி வைப்போமே என்றால், தேவன் இல்லாமல் தேவனுடைய சமூகத்திலே போய் பேசுகிற பொழுது அது ஞானம் இல்லாத ஒரு காரியமாய் மாறுகிறது. If we go to the presence of God and when our prayers are the prayers which eliminates God, then it says that prayers where God's wisdom is being discredited. தேவனுடைய சமூகத்திலே நான் போய் பேசுகிற பொழுது தேவனுடைய ஞானத்தை பாராட்டக்கூடிய சிந்தை எனக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். We must have the desire to glorify God through our desires and words when we pray. அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக கடந்து போவோம் என்றால், And when we move to the next segment, 4வது 5வது வசனங்களை பார்த்த பொழுது, when we see verse 4 and 5,
இப்பொழுது தேவனுடைய சமூகத்திலே போய் கொடுப்பது, அதாவது இங்கே வாயின் வார்த்தையினாலே அவர்களுக்கு பொருத்தனை செய்வது, கொடுப்பது, பொருத்தனை கொடுப்பது என்கின்ற காரியத்தை குறித்து பேசுகிறார். And here we see about offering to God, giving to God by making a vow. அதே காரியத்தை பேசுகிற பொழுது 5வது வசனத்திலே மீண்டுமாக 4வது வசனத்திலே மீண்டுமாக அந்த முட்டாள்தனமாக பொருத்தனை பண்ணாதே என்று சொல்லுகிறார். And again in verse 5 we see that do not be like a fool when you make a vow. தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் போய் எப்பொழுதெல்லாம் பொருத்தனை பண்ணுகிறோமோ அந்த பொருத்தனை பண்ணுகிற நேரத்தில் சாதாரணமாக 3 காரியங்களும் சில நேரங்களிலே 4வது காரியமாக இணைந்து வரும். Whenever we go to the presence of God and when we make a vow, we include 3 things and sometimes it's also 4. ஒன்று, தேவனுடைய சமூகத்திலே கடந்து போய் நாம் பொருத்தனை பண்ணுகிற பொழுது சுய சிந்தனையோடு, சிந்திக்கிற ஆற்றலோடு சிந்தித்து பொருத்தனை பண்ண வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Firstly, when we go to the presence of God and make a vow, we must be thoughtful, we must be clear in our conscience when we make a vow. பிறகு நாம் எதை பொருத்தனை பண்ணுகிறோமோ அதை செய்வதற்குரிய எல்லா விதமான ஆயத்தங்களும் நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். And secondly, whatever vow we make, we must do the preparation and deliberation to fulfill the vow. அந்த பொருத்தனை பண்ணுகிற பொழுது அதை செய்து முடிப்பேன் என்கின்ற வாக்குத்தத்தத்தை நாம் தேவனிடத்தில் கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And we owe a promise to God that we will be completing the vow that which we offer to God. நான்காவதாக சில நேரத்திலே ஆண்டவரே நீர் இதை செய்தால் நான் இதை செய்வேன் என்று சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையும் நமக்கு வரும். And sometimes we are also encountered in a situation that God, if you do this, I will do that. ஆக இந்த 4 காரியங்கள் எல்லா பொருத்தனையிலும் இருக்கும் பிரியமானவர்களே. So these 4 aspects are involved in most of the vows. ஒருவேளை நீங்கள் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் 11வது அதிகாரம் 30லிருந்து 31 வசனங்களை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், perhaps if you read the book of Judges chapter 11 30 to 31, அங்கே யெப்தாவினுடைய பொருத்தனையை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள். we see about the vow made by Jephthah. அந்த யெப்தாவின் பொருத்தனை அவசரமாய் கொடுக்கப்பட்ட பொருத்தனையாகவே அநேகர் பார்க்கிறார்கள். Most of us see that Jephthah's vow was made in an urgency. ஒருவேளை அது உண்மையாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவசரப்பட்டு சொல்லக்கூடிய பொருத்தனைகளை கர்த்தர் விரும்புவதில்லை பிரியமானவர்களே. Perhaps that being true, God is not quite happy with the kind of vows which is made in an urgency. சிந்தித்து கொடுக்க வேண்டும். But our vows should be made of being thoughtful. இரண்டாவதாக பார்க்கின்ற பொழுது, and secondly when we see, நாம் எதை பொருத்தனையாக கொடுக்கிறோமோ அதை செய்வதற்கு நாம் எல்லா விதமான ஆயத்தங்களையும் செய்ய வேண்டியவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். we must be prepared and we must have the desire to fulfill the vow that we offer. ஆதியாகமம் 28வது அதிகாரம் 20லிருந்து 22 வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள். 31வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். அந்த பொருத்தனையை செய்கிற பொழுது அதை செய்வதற்குரிய ஆயத்தங்கள் எப்படியாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்க்கலாம். And Genesis chapter 28 verses 22 and 31 to 13 we see that God is pleased when desirously planned and when we fulfill our vow. 1 சாமுவேலின் புத்தகம் 1வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், if you have to read 1 Samuel chapter 1 verse 11, எப்படி நாம் கொடுக்கின்ற வாக்குத்தத்தங்களை கிரமமாக செய்ய வேண்டும் என்று அன்னாளின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். we will be able to understand how to offer a vow in integrity from the life of Hannah. நீ தேவனுடைய வீட்டிற்குள்ளாக போகிற பொழுது, when you go to the house of God, நீ முதலாவதாக ஜாக்கிரதையாக போ, அது தேவனுடைய வீடு. firstly you must be conscious that is the house of God. இரண்டாவதாக நீ அவரிடத்திலே கடந்து போய் எதை கேட்க வேண்டுமோ அதை கேள். secondly you go to the house of God and ask what you must be asking. மூன்றாவதாக நீ எதை பொருத்தனை பண்ண வேண்டுமோ அதற்கு ஏற்ற விதமாக பொருத்தனை பண்ணு. whatever vow that you want to offer, thirdly you offer only that kind of make that kind of a vow. கடைசியாக நாம் இங்கே பார்க்கிற பொழுது, and lastly what we will be saying is, தேவனுடைய வீட்டிற்குள்ளாக நீ கடந்து போகிற பொழுது 6வது வசனமும் 7வது வசனத்தையும் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், if you have to read the 6th and the 7th verse, when you go to the house of God, உன் மாம்சத்தை பாவத்துக்குள்ளாக்க உன் வாய்க்கு இடம் கொடாதே, அது புத்தி பிசையினால் செய்தது என்று தூதனுக்கு முன் சொல்லாதே. தேவன் உன் வார்த்தைகளினால் கோபம் கொண்டு உன் கைகளின் கிரியை அழிப்பானேன். அநேக சொப்பனங்கள் மாயாயிருப்பது போல அநேக வார்த்தைகளும் வியர்த்தமாயிருக்கும். ஆகையால் நீ தேவனுக்கு பயந்திரு.
Do not let your mouth lead you into sin, and do not protest to the temple messenger, my vow was a mistake. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Much dreaming and many words are meaningless, therefore fear God. இந்த இரண்டு வசனங்களும் புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் கடினமான வசனங்களாக நான் இந்த புத்தகத்திலே பார்க்கிறேன் பிரியமானவர்களே. I see that these two verses are very difficult to understand in this chapter. சாலமன் எதை இங்கே சொல்லுகிறான் என்றால், What is Solomon telling us? ஒருவேளை நீ புத்தியற்றத்தனமாக முட்டாள்தனமாக தேவாலயத்திற்கு வர வேண்டும் என்று முதலிடம் கொடுத்து ஆனால் முட்டாள்தனமாக வந்து கொண்டிருப்பாய் என்றால் நீ சாபத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டிருப்பாய். Justifying failure in the presence of God will ultimately lead you into judgment. ஒருவேளை நீ உன் வாழ்க்கையிலே முட்டாள்தனமாக நீ தேவனுடைய வீட்டிற்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறாய், ஆனால் தேவன் உன்னிடத்திலே பொறுமையாக இருக்கிறபடியினாலே நீ தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறாய், தேவனுடைய கோபத்தை சோதிக்காதே. Perhaps you have been coming to the presence of God with your foolish attitude, but God has been patient, but do not test the Lord's patience. மனம் திரும்பு. Repent. நீ முதலிடம் கொடுக்கிறாய், ஆனால் முட்டாள்தனமாக முதலிடம் கொடுக்கிறாய், ஆகவே மனம் திரும்பு. You do give priority, but your priority is of foolishness, so do repent. மூன்றாவதாக என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், And thirdly, what he says அலங்கார is, வார்த்தைகளினாலே அலப்பி பேசுகிறவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே முதிர்ச்சி உள்ளவர்களாக நினைப்பார்கள், அதுவும் தவறு என்று சொல்லுகிறார். it is wrong to consider that people who talk and brag about themselves are very spiritual. Loud spirituality is not strong spirituality. அலப்பி வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை, அலப்புதலின் வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இல்லை. The loud display of spirituality is not actually strong spirituality. இதைதான் பவுலடியார் சொல்லுகிறார், நான் வானத்திலே சிலம்பம் பண்ணாதவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். This is what Paul says, do not be of loud display of your spirituality. மொத்தத்தில் இந்த 6-7 வசனங்களில் இங்கே பிரசங்கி என்ன சொல்ல விரும்புகிறான் என்றால், நீ தேவனுடைய வீட்டிற்குள்ளாக வருகிற பொழுது உன் இருதயமெல்லாம் தேவ பயத்தினால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். On the whole, to sum it up, the preacher says that when you come to the house of God, your heart must be covered with the fear of God. நான் தேவாலயத்திற்கு போய்கொண்டே இருக்கிறேன், அது முட்டாள்தனம். I am continuously going to the house of God. That is ஆனால் foolishness. தேவாலயத்திற்குள்ளாக போக வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுதே நான் தேவ பயத்தோட யோசிக்கிறேன், அது புத்திசாலித்தனம். The very thought that when I want to go to the temple of God, I decide to get into holiness, that is being wise. தேவனுடைய சமூகத்திலே போய் எதை சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிற பொழுது தேவ பயத்தோட நான் சிந்திக்கிறேன், அது புத்திசாலித்தனம். Going into the presence of God and talking to God, the very thought of it instills the fear of God in me. That is wisdom. எவைகளெல்லாம் என் வாய்க்கு வருகிறதோ அவைகளெல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே கேட்பது என்பது அறிவற்றத்தனம். It is foolishness to utter every word that pops out of my mouth. அவருடைய சமூகத்திலே கடந்து போய் நான் எதை கொடுக்க முடியுமோ எதை கொடுக்க வேண்டுமோ, நன்றாக கவனியுங்கள், எதை கொடுக்க வேண்டுமோ எதை கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுப்பதாக பொருத்தனை செய்ய வேண்டும். When I go to the presence of God, when I give any kind of offering, I must think, what is it in my ability, what is it that I can offer to God, that I need to think. அப்படியாக நான் செய்கிற பொழுது, when I do it that way, தேவ பயம் நான் தேவனுடைய வீட்டிற்கு போகிற காரியத்தை புத்தியுள்ள காரியமாக மாற்றும். then the fear of God will change my purpose of going to the house of God as the act of wisdom. கர்த்தர் தாமே அந்த ஞானத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்து நாம் தேவனுடைய சபைக்குள்ளாக போகிற பொழுது புத்தியுள்ளவர்களாக நாம் காரியங்களை செய்யும்படியாக அனுகிரகம் செய்வாராக. May God alone give us the wisdom that when we go to the house of God, that we might have the fear of God, that we might be blessed by Him. ஆண்டவரே, பிரசங்கியின் இந்த தெளிவான ஞானம் எங்களுக்கு வர வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். God, we pray that we would have this kind of a clear wisdom, just like the preacher talks. நாங்களும் ஆண்டவரே இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போல சபைக்கு சடங்காச்சாரமாக போய் கொண்டிருக்கிறோம். ஞானமாய் எங்களில் அநேகர் போவது கிடையாது. God, even we as Israelites go to the church as a ritual basis. நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் என்பதை கேட்பது கிடையாது ஆண்டவரே. Most of us who do not listen to what you want to talk to us. உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு முதலிடம் கொடாதபடியினாலே நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு எங்கள் வாழ்க்கையில் முதலிடம் கொடாமல் இருக்கிறோம். Since we have not prioritized your word as a priority in our life,
நீர் எங்கள் வாழ்க்கையிலே முதலிடம் இல்லாமல் இருக்கிறபடியினாலே எங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவ பயம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Since you have not been the priority in our life, we have been living like we do not have the fear of God in our lives. தேவ பயம் இல்லாமல் சபைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். We are going to the church like we do not have the fear of God. புகைக்கிறோம், குடிக்கிறோம், எல்லா விதமான அட்டுழியங்களையும் செய்தாலும் கூட சபைக்கு போக வேண்டும் என்ற இருமாப்போடு நாங்கள் கடந்து போகிறோம். We smoke, we drink, and we do all kind of atrocities and yet go to church as a ritual. உமக்கு பிரியமில்லாதவர்களாக நினைத்து வாழ்ந்து ஆனால் உம்முடைய சமூகத்திலே போக வேண்டும் என்று வைராக்கியத்தோடு போகிறோம். எங்களை மன்னியும். We do the things which you do not like, but we still go to the church as a ritual. Please forgive us. உம்முடைய வீட்டிற்கு போகிற பொழுது இருக்க வேண்டிய பயத்தை எங்கள் இருதயத்திலே விதையும். Give us that fear of God in our heart when we come before your house of God. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. In Jesus' name we pray, Father. Amen. Let's sing the closing song. நாம் நம்முடைய ஆராதனையின் முடிவு பாடலை பாடுவோம். Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much for worshiping God with us this morning. எங்களோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் தேவனை ஆராதனை செய்ததற்காக நன்றி. I hope God has vividly, clearly spoken to us. நான் நம்புகிறேன் தேவன் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக உங்களோடு பேசியிருப்பார் என்று. We have learned what is spirituality and what is not spirituality. தேவனுக்கு உகந்த வாழ்க்கை, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை எது என்று நாம் தெளிவாக கற்றறிந்துள்ளோம். May God help us to experience a true spirituality in our life. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவ பக்தி தொடர்ந்து இருக்கும்படியாக தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let us offer closing prayer and benediction. நாம் நம்முடைய ஆராதனையின் முடிவு ஜெபத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கூறி நிறைவு செய்வோம். Gracious God, Heavenly Father, once again we want to thank you, we want to praise you for the wonderful privilege that we have been, Lord, enjoying in your presence from morning till now. Thank you, Lord, for encouraging us. Thank you, Lord, for helping us to, Lord, recognize the work of God in our life. Thank you, Lord, for helping us to, Lord, exalt your name through songs and praises and prayers. Lord, we thank you, we praise you for helping us to understand what is spirituality according to the Word of God. Thank you, Lord, for illuminating our mind. Yes, Lord, many times, Lord, without really knowing the importance of going to church, going to the house of God, worshiping you, Lord, many times we have used, Lord, we have come here to worship and thank. But Lord, Heavenly Father, this morning, from this day onwards, Lord, as we worship you, Lord, help us to understand, Lord, that fear of God is very essential to worship God in the house of God. Heavenly Father, help us to, Lord, have the mind of God as we worship you. Lord, help us not to take it grand as we worship you. Lord, give us consciousness, give us conviction. Lord, give us great commitment
to worship you and to thank you. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நேரத்துக்கான நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். இப்படியாக ஆண்டவரே, காலை முதல் இந்த நேரம் வரைக்கும் கர்த்தர் எங்களுடைய ஆராதனையிலே கர்த்தர் நீர் பங்கு கொண்டு எங்களை ஆசீர்வதித்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களை பலப்படுத்தினதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை உற்சாகப்படுத்தினதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை தைரியப்படுத்தினதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை ஆண்டவரே சரிப்படுத்தினதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, ஆமாண்டவரே, உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாய் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்றால் என்ன, ஆண்டவரே, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இல்லாத வாழ்க்கை என்ன என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எத்தனையோ முறை ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கடந்து வந்து உம்மை ஆராதித்ததுண்டு. ஆண்டவரே, அநேக நேரங்களில் பயம் இல்லாமல், பக்தி இல்லாமல், உண்மையான தேவனுடைய சிந்தனை இல்லாமல் நாங்கள் துதித்து கடந்து போன நாட்கள் உண்டு ஆண்டவரே. ஆனால் இந்த நாள் முதல் கர்த்தாவே, உம்முடைய சமூகத்துக்கு வரும்பொழுது நாங்கள் பயத்தோடும் பக்தியோடும் ஆண்டவரே உண்மையாக உம்மை தொழுது கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியான கட்சிப்பிக்கிறோம். எங்களுடைய ஆண்டவரே கர்த்தாவே, எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கூடியதான வாய்ப்புகளை சரியான ரீதியிலே நாங்கள் பயன்படுத்தி உம்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியான கட்சிப்பிக்கிறோம். தேவ பயம், தேவ பக்தி எங்களுக்குள்ளாய் காணப்பட வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய விசுவாசத்திலே, எங்களுடைய நம்பிக்கையிலே நாங்கள் உங்களை ஆராதிப்பதன் மூலமாய் அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். நம்முடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்ட தான்சருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து நீர் அவரை ஆசீர்வதியும். அவர் மூலமாய் நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்படியாக நாங்கள் உண்மையுள்ள, உத்தமமுள்ள, ஆண்டவரே உறுதியான விசுவாசிகளை வளர கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உண்மையான விசுவாசம் இல்லாத வாழ்க்கை, ஆண்டவரே வீணான வாழ்க்கை, மாயான வாழ்க்கை என்பதை நாங்கள் உணர எங்களுக்கு உதவி செய்யும். அப்படியாக எங்களோடு பேசினதுக்கு நன்றி. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீர் இடைப்பட்டதுக்கு நன்றி. எங்களை நீர் சீர்படுத்தினதுக்கு நன்றி. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமீன். May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, the blessed fellowship of the Holy Spirit abide with us now and forevermore. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. May God bless you all. Sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever.